عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تغشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بزرگو، میں تمہارے سامنے سورہ توبہ دیاں چند آیاتاں اللہ رب العزت دی توفیق نال تلاوت کیتیاں۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک توانوں اور مینوں اساں سب نوں جو کچھ سننے سناونے اپنی بارگاہ قبول کرے۔ میرے عزیزو، میں کوئی اہل علم آدمی نہیں ہاں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہاں، اور جڑا میرے ذمہ موضوع لایا گیا ہے دعوت اللہ دی فضیلت اہمیت، ایدی اچھی طرح وضاحت تفصیلی گفتگو اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تمہارے سامنے بیان کرے سا۔ اللہ پاک تانوں سمجھن دی اور مینوں سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، تساں اساں سب جاننے ہیں کہ تمام اعمال دی فضیلت اہمیت ہے تو عقیدہ توحید دی بنیاد ہے۔ سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہ سرے کی سمجھ دو، بولو تو صحیح یار، سرے کی سمجھ آتی ہے؟ تمام اعمال دی فضیلت اہمیت ہے تا اس بنیاد ہے کہ انسان دے اندر عقیدہ توحید ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس قرآن حکیم وچ ایمان والے تے تمام چیزاں نوں لاگو کیتا ہے۔ مثال دے طور تے اللہ پاک فرمائندے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز مقرر اوقات مومنہ تے فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تواڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے جس طرح تواں پہلے فرض کیتے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو،
اپنا مال خرچ کرو اس دیہڑے دے آون تو پہلے جتھے نہ کوئی دوستی کام آسی، نہ خرید و فروخت کام آسی، نہ کسی دی سفارش کام آسی، اور جنہ لوگوں نے کفر کیتا سی اوہ ہی ظالم سن۔ گویا انہ چند آیاتوں اور بھی بہت سارے قرآن حکیم اللہ پاک نے دسے کہ جتنے بھی قانون لاگو ہوئے، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، انہوں دی فضیلت اہمیت ہے تاں عقیدہ توحید دی بنیاد تے۔ ہن اے سمجھنا ہے کہ عقیدہ توحید کی میں بندا ہے، وہ کس طرح آسی؟ دیکھو اساں بھی اس دنیا تے رہن والے ہاسے، اساں بھی بہت ساری گمراہیاں چاسے، اساں بھی اپنے خالق تو آس امید ہٹا کے تے مخلوق تے لائی ہوئی آئی۔ آخر تو سانو بھی کسی نے آ کے سمجھایا، کسی نے سارے سامنے اپنے خالق دا تعارف کرایا، سانو بھی عقیدہ توحید دی دعوت لیتی ہے، سارے سامنے خالق دی شاہزوری بیان کیتی ہے تے مخلوق دی کمزوری بیان کیتی ہے۔ سانو کسی نے آ کے یہ سمجھایا کہ خالق پیدا کرن والا تے مخلوق پیدا ہون والی، پیدا کرن والے تے پیدا ہون والے زمین آسمان دا فرق ہوندا ہے، کسی نے آ کے سمجھایا۔ جس طرح جی میں سانو کسی نے آ کے سمجھائے تے اساں اس سٹیج تے پہنچے ہیں کہ آج الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اساں مخلوق تو آس امید ہر قسم دی ہٹا لئیے تے ایک خالق تے لا لئیے، اس رستے تے چل پائیں، اس پک ڈنڈی تے چل پائیں، اس دعوت دین تے چل پائیں جڑی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی مشترکہ دعوت ہے۔ تو وہ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جی میں ساڈے اتے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید نو قبول کرنا، ایویں ہی ساڈے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کلمے دی، اس توحید دی دعوت دیونی، لوگاں تک یہ پیغام پہنچاونا، چونکہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نبی نے نہیں آمنا، وہ اس دنیا تو چلے گئے۔ یہ ہن تواڈے میری ذمہ واری ہے، اللہ پاک نے قرآن دسیا کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور سانو بہترین امت، خیر والی امت آکھے اس بنیاد تے گیا ہے کہ تساں انبیاء والا کام کرنا ہے، او دعوت لیونی ہے جڑی تمام انبیاء نے دعوت لیتی ہے۔ اساں ملتان تو آئیں، ملتان تو اتھو تک تقریباً 800-900 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ آخر تا اس دی کوئی غرض و غایت ہے، کوئی تا تھوڑے تک پیغام لے کے آئے ہیں، کوئی تا دعوت لے کے آئے ہیں، آخر اساں تھوڑے کو چل کے آئے ہیں۔ تمام انبیاء دی یہ دعوت مشن آئی کہ اپنے گڈھوں مال تے جان لا کے تو لوگاں تک توڑ گئے اور یہ پیغام ون کے پہنچایا نے، اپنی طرف نہیں بلایا بلکہ ٹور کے گئے۔ جی میں ساتھی دسیندے پے کہ اتنے آخر تا سارے ساتھی اتوں کراچی دے وچوں سارے محترم بخت عادت صاحب، نفیس الرحمان صاحب اور جملہ سارے دوستاں نے یہ محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اتنے پہنچے، تواڈے نال سوال اشکال ہوئے، تانوں دعوت لیتی، پیغام لیتا، تو اس دعوت نو قبول کیتا، ساتھ لیون واسطے تیار ہو گئے، آئے نہ تواڈے کولوں۔ اسی طرح اللہ پاک اپنی اس کتاب مقدس ایمان والیاں دا اے فریضہ، بنیادی فریضہ پہ گن دین کہ اے ایمان والیوں، اگر تانوں دنیا آخرت دی کامیابی چاہیے تو اس واسطے ضروری ہے کہ اے پیغام اگر لوگاں تک پہنچاونا پوسی۔ اللہ پاک سورت توبہ دے اندر یہ فرمائندے پین کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ویلے بھی اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال مخاطب ہومن، خطاب کرن، انہوں نے حکم دیون، یہ حکم صرف انہوں واسطے نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک آون والی تمام امت اس دے وچ شامل ہوندی ہے، یہ سب نو خطاب ہوندا ہے۔ اللہ پاک تے فرمائندے پین قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، کتنی محبت ہوندی ہے اپنے والدین نال، ہونی چاہیے کہ نہیں؟
بولو تو صحیح یار، اپنے والدین نال محبت ہونی چاہیے ہے بھی صحیح نا محبت۔ اللہ پاک فرمایا تواڈے والدین انہاں دی محبت سے رکھی دے، وَأَبْنَاؤُكُمْ تواڈی اولاد نال بھی محبت ہوندی ہے ماں باپ دی کہ کوئی نہ، کیویں صبح شام محنت مشقت کر کے اپنی اولاد نو پلیندن سنبھیندن، خود بھاویں بھکھے رہ کے انہاں دی تمام ضروریات نو پورا کرن دی کوشش کریندن، اور ہر والدین دی خواہش ہوندی ہے کہ میری اولاد اچھا کھاوے، اچھا پیوے، اچھا ہٹاوے، ہونی چاہیے محبت، اے محبت بھی سے رکھی دے۔ فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ تواڈے بھائی بھی ساری سرائکی چاہتے ہیں، ماں بیلی ہوندن، دوست ہوندن، اوکھی علی مشکل کام آندن، بھراواں دا بھی بڑا مان ہوندا ہے، گھمنڈ ہوندا ہے انسان نو۔ وَأَزْوَاجُكُمْ تواڈی بیویاں، اے تو او شاہ ہے جس پچھے انسان مر مٹدا ہے۔ عورت دی محبت ہر شاہ تو ود کے ہوندی ہے۔ فرمایا عورتاں دی محبت، والدین دی محبت، اولاد دی محبت، بھراواں دی محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ تواڈے کنبے قبیلے تے برادری تے رشتہ داراں دی محبت، وَأَمْوَالُكُمْ اقْتَرَفْتُمُوهَا او تواڈے مال تے دولت جن دی کمی بیشی دا تانوں ڈر ہوندا ہے، اس واسطے تساں اپنی دکانداری تے کاروبار تے تجارت تے مال مڈی نو نہیں چھوڑن واسطے تیار ہوندے کہ اگر میں کسی پروگرام میں شمولیت کیتی، اللہ دے راہ تے نکل پیا، میری دکان پیچھا بند ہو سی، میرا کاروبار بند ہو سی، ایک گھاٹا ہو سی، نقصان ہو سی۔ فرمایا اس ڈر تو اگر اللہ واسطے نہیں نکلدا تو سن لے توجہ نال، وَتِجَارَةً تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا او تجارت جہدا تیرے دل وچ ڈر ہوندا ہے کہ اگر میں اللہ دے راہ تے نکلیا تو میرے کاروبار نو دھچکا پوسی، میرے کاروبار نو نقصان ہو سی۔ فرمایا سن لو اگر وہ کاروبار من اللہ احب الیکم ومساکن ترضونها تے تواڈی رہائش کوٹھیاں بنگلے گھر بار جنہاں دے وچوں نکلن واسطے بندے دا دل نہیں کرے دا۔ اللہ پاک نے یہ 8 بنیادی چیزاں جڑیاں اللہ کولو، اللہ دے دین کولو غافل کرے دین، آخرت کولو غافل کرے دین، دنیا دے ہی رواں دے دین، دنیا دے ہی مستی مست کر دے دین۔ اللہ پاک فرمایا اگر یہ 8 چیزاں تانوں زیادہ محبوب ہیں، بیوی بچے اولاد رشتہ دار تہاڈا کاروبار تجارت گھر بار اگر تانوں زیادہ محبوب ہے اللہ کولوں، اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولوں، وجہاد فی سبیلی اللہ دے رستے کولوں، فتربصوا و تسا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ حتی کہ اللہ دا کوئی عذاب تواڈے اوتے نازل ہو ونجے۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا ہے، اللہ دی کتاب ہے، جس ویلے اساں اللہ دی کتاب پڑھ کے تے مخالفین تے پڑھ دے ہیں نا تو امام بمبارمنٹ کر دینے ہیں، تے کدے غور نہیں کیتا کہ اللہ دی کتاب نے سارے کول بھی کچھ مطالبے کیتے ہیں، سانوں بھی جھنجھوڑے ہے، سانوں بھی یاد دہانی کیتی ہے کہ ایمان لے آون دے باوجود اپنی ذمہ واریاں نو سمجھن دی کوشش کر۔ دنیا آخرت دی کامیابی واسطے یہ ضروری ہے کہ اگر انہاں تمام چیزوں دی محبت اللہ دی محبت دے اللہ دی محبت دے آڑے آوے تو ایویں سمجھو یہ ساریاں چیزاں تیرے واسطے کیا ہے نا خطرناک ہیں۔ اگر یہ تمام چیزاں دی محبت اللہ دی محبت دے اگو آڑے نہ آوے تو بات ہر شے تیرے واسطے خیر ہے۔ مثال دے طور دے یہ بجلی ہے، تواڈے سامنے کتنی خطرناک چیز ہے، ذریعے کہ اگر ربڑ ہٹ ونجے تار تو فوراً بندے نو کرنٹ لگتا ہے، 2-2.5 من دی لاش 1 سیکنڈ دے اندر تڑپتے رہ ویندی ہے۔ اگر اس خطرے نو مد نظر رکھ دو یا کوئی بجلی دا استعمال نہ کرے، دیکھو کتنے اس دے فوائد ہیں کہ ہن تا یہ نال زندگی ہے، اس تو بغیر تو لوگاں دی زندگی بیکار ہے۔
इतनी ज़रूरी शायद तो अपोजिट खतरा कितना है। अगर तुसा बिजली का काम करो हाथ दे उत्ते रबड़ का दस्ताना चाड़ के तो वह तुहानू करंट न लग सी। अल्लाह पाक ये मिसाल लेके समझाते पैने कि ये तमाम चीज़ों की मुहब्बत अगर इस दे उत्ते कुरान और सुन्नत का दस्ताना चाड़ के इस्तेमाल करे सो तो तुहानू कदे भी करंट न लग सी। अगर तुसा कुरान और सुन्नत का दस्ताना तो न चाड़ा ये सारिया चीज़ां बावजूद इस दे के दुनिया के फायदे हैं, लेकिन अगर इन्हां दी मुहब्बत अल्लाह की मुहब्बत दे आड़े आई तो वह दुनिया ते आखिरत दे अंदर तबाह करके रख दे सन। ये इतनी बड़ियां खतरनाक चीज़ां। इस वास्ते अल्लाह पाक फरमाइंदे पैन कि ऐ ईमान वालों अगर तुहाडे दिल विच मैं अल्लाह की मुहब्बत है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत है, अल्लाह के रस्ते की मुहब्बत है, अल्लाह की तरफ बुलावना है, लोगों को मुतारफ करावना है, शिरक कुफर को रोकना है, अल्लाह का तारुफ करावना है, अल्लाह की अजमत शान लोगों के दिल विच समावनी है, उन्होंने इस शह की दावत लेवनी है। क्योंकि शैतान ओदा खेश कबीला ओदी पार्टी ओदी जमातां ओदियां तंजीमां सुबह शाम शिरक की दावत लेंदे पैन और सुबह शाम मखलूक की तरफ बुलाइंदे पैन। तो तुसां कहीं की तरफ बुलावना है खालिक की तरफ, और खालिक की तरफ बुलावना है दलाइल दे नाल हिकमत बसीरत नाल। कुल हाज़ ही सबीली क्या फरमाया मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे अल्लाह पाक क्या फरमाया, ऐ मेरे महबूब ऐलान करो कुल हाज़ ही सबीली, इयो मेरा राह है अदू इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलावना अला बसीरतन बसीरत दे नाल दलाइल दे नाल कायनात ते कायनात दे जरे जरे नू पेश करके अल्लाह पाक दी पूरी कायनात कायनात दा जरा जरा क्या है वहदानियत दी दलील है, अल्लाह दी अजमत ते किबरियाई ते विदियाई दी क्या है दलील है। ये ज़मीन ये आसमान ये सूरज ये चंद जो कुछ इस कायनात के अंदर है ये अल्लाह पाक दी अजमत ये क्या है ना दलाइल हैं। दलाइल नाल मनावना है, जबकि इस दे अपोजिट शिरक दे कोलू कुफर दे कोलू किसी किस्म की कोई दलील नहीं है। बेबुनियाद ते झूठे वाक़यात किस्से ते कहानियाँ हैं। हकीकत क्या है कि जिमें पूरी कायनात ते कायनात दे ज़रे ज़रे दा खालिक अल्लाह है, उमें पूरी कायनात ते कायनात दे ज़रे ज़रे दा मालिक भी कौन है अल्लाह। रोज़ी रिज़्क़ देने वाला भी कौन है सिर्फ अल्लाह। इस वास्ते अल्लाह पाक ने चैलेंज किया है कुरान हकीम में, और हर दाई इस सबक नू याद करे चूँकि अस लोगों को दावत लेवनी है तो दलाइल नाल दावत लेवनी है और उन्होंने को सवाल करना है। कुल मई फरमाया कुल अरअई तुम, इनसे पूछो अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हू, अगर अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ बंद कर दे कौन सी वो हस्ती है जो तुम्हें रिज़्क़ दे दे। है कोई हस्ती? कितना बड़ा चैलेंज है। और इसी सूरत मुल्क के अंदर फरमाया इन असबा माओकुम गौरन फमैयातिकुम बिमाइन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा इनसे पूछें कि अगर मैं पानी बंद कर दूं ये पानी, फरमाया वजअलना मिनल माए कुल्ला शैन हई, जिस पे पूरी कायनात की जिंदगी का दारो मदार है, वो पानी जिसको तुम पीते हो, वो पानी जिसको तुम जानवरों को पिलाते हो, वो पानी जिसको तुम फसलों और खेतों के लिए इस्तेमाल करते हो, वो पानी अगर मैं अल्लाह गायब कर दूं कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन सी ऐसी हस्ती है। उस कलंदर का नाम लो, उस कुतब का नाम लो, उस अबदाल का नाम लो, उस तवीज़गर का नाम लो, उस जादूगर का नाम लो, उस जिनबाज का नाम लो, उस नजूमी का नाम लो, उस चादर वाली सरकार का नाम लो, उस कामों वाली सरकार का नाम लो, उस कबूतरों वाली सरकार का नाम लो, उस तूतों वाली सरकार का नाम लो जो तुम्हें पानी ला के दे दे। है कोई ऐसी हस्ती? लेकिन यहाँ एक बात है, मुखालिफीन के सामने ये दलाइल पेश करना कि रोज़ी रिज़्क़ का मालिक कौन है, नफ़े नुकसान का मालिक कौन है, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला कौन है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला कौन है, ये बहुत आसान है। लेकिन ख़ुद इस पे गौर करना, इसको दिल के अंदर जगह देना बहुत बड़ा मुश्किल है। अक्सर हमें ये गिला और शिकवा रहता है और ये बात समझ से बाहर है कि ये हमारी समझ में क्यों नहीं आती।
देखो हम लोगों को दावत देते हैं, इधर स्टेज पे बैठकर दावत इल्लल्लाह के ज़रिए हम उनके पास जाकर ये दावत देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो हमारी रब्बुल आलमीन, जो तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। ऐसे है कि नहीं? कोई ऐसी ज़रूरत है जिसका पूरा करने पे अल्लाह कादिर ना हो? हमारी तमाम ज़रूरियात को, ये दावत है लोगों के लिए कि जब तुमने नमाज के अंदर इस बात का इकरार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो तुमने अपने रब से इस बात का इकरार किया कि अल्लाह तू ही हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। और जब तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। रसूल का माना होता है पैगाम पहुँचाने वाले। उन्होंने हम तक क्या पैगाम पहुँचाया? यही पैगाम पहुँचाया कि लोगों, जहाँ जहाँ तुम्हारी अल्लाह के सिवा आसे और उम्मीदें लगी हुई, वहाँ से हटा के किस पे लगा लो? इलाह के अंदर भी हमने इस बात को तस्लीम किया। इलाह कहते भी उसको हैं जो पूरी कायनात और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का पैदा करने वाला हो और पूरी कायनात की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला हो। रब्बुल आलमीन का भी यही माना और इलाह का भी यही माना। ये हम इकरार करके, ये सब कुछ हम कह के, अब किसी ज़रूरत के लिए हम अल्लाह का दर छोड़कर किसी दर पे जाएंगे तो इसका नाम क्या है? शिरक है। शिरक किसको कहते हैं? कि जो हम अपने रब से कलमे के अंदर ये कौल इकरार किया है, कलमा पढ़ा है, जिसने कलमा पढ़ा है वो अपने रब का पाबंद है, वो अब कलमे के खिलाफ नहीं कर सकता। अगर वो कलमे के खिलाफ करेगा तो उसका कलमे पर ईमान नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि काश कि ये पाकिस्तानी कौम कलमे को पढ़ती मगर समझ के पढ़ती। इसलिए मुशरिकीन मक्का ने इस कलमे को नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान के अंदर था। वो इसके माना और मफ़हूम को समझते थे, वो इस बात को जानते थे कि हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये कलमे का इकरार करवा के क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि ये 360 की बंदगी और इबादत को छोड़कर इनके सामने हर किस्म की कौली फेली बदनी माली जानी किसी किस्म की इनके सामने आस उम्मीद नहीं रखनी। तमाम आसें और उम्मीदें किस पे लगा लेनी है? एक अल्लाह पर। इसलिए उन्होंने नहीं पढ़ा। इन्होंने किस लिए पढ़ा? क्योंकि इनको इनके माने के मफहूम की समझ नहीं थी। इन्होंने देखो दिखाई में रिवाजी तौर पे ये कलमा पढ़ लिया। आज भी अगर इनके उलमा इनके लिए मुखलिस होते और वो ये बता दें कि भाई देखो कलमा वही पढ़ें जो इसके तकाज़ों को पूरा कर सके, कलमा वही पढ़े जो इसके मुताबिक ईमान ला सके, कलमा वही पढ़े जो इस पे अमल कर सके, कलमा वही पढ़े जो इस पे जो कुछ कहा है उस पे इस्तकामत इख्तियार करें। इसलिए सूरत आमीम सजदा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये नहीं कहा कि जिन्होंने माना कि हमारा रब अल्लाह है, नहीं, जिन्होंने कहा। ये कहना और मानने में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मानना ये आसान है, कहना मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात यह है जो मानने वाला होता है वो कभी भी इसको छोड़ के भाग सकता है, जो कहने वाला होता है वो कभी भी नहीं भागेगा, क्योंकि वो दाई है, वो दावत देती है, उसका ज़मीर मलामत करता है और उसे बताता है कि जिस रब का तू तारफ़ करा के आया है, जिस रब की तूने अज़मत और शान बयान की है लोगों के सामने, आज तू किस तरह उसका इनकार कर सकता है? तू तो सबको जानता है, सबको जानने के बावजूद इस बात का इनकार कर रहा है। तो क्या बात हो रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। अब ज़रूरियात के अंदर पूरी कायनात का निज़ाम है और अल्लाह पाक ने इसलिए बतौर चैलेंज हमें ये कुरान हकीम के अंदर ये दावत पेश किया है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं और इसके बगैर हमारी चारा भी नहीं है, कामयाबी भी नहीं है। अल्लाह पाक ने सूरत सफ़ के अंदर भी यही बात किया है। ऐ ईमान वालों, मैं आपको बताऊं, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैं
آپ کو ایسی تجارت بتاؤں، دنیا میں تو ہم نے بہت سی تجارتیں کی ہیں، اور ہر آدمی جو تجارت کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے نفع ہو، نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے، اور سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے تجارت کرتا ہے۔ جب کسی تجارت کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، کسی بزنس کے اندر اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمام تجارتیں، یہ تمام نفع نقصان یہ دنیا تک محدود ہیں، یہ دنیا کے نفع ہیں، نقصان ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان دنیا تک محدود ہے، یہ دنیا کا گھاٹا ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی، اور جو تجارت میں بتا رہا ہوں وہ تیری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ہے۔ کیا فرمایا، حال ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ آج تم نے اتنا سفر کیا، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا مال خرچ کیا، سفر کی تھکاوٹ برداشت کی، ساری قربانی دی، کس لیے؟ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بات حقیقت ہے، تم حقیقی طور پہ دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اور دنیا آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو، دنیا آخرت کی تباہی سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ میں آپ کو ایک تجارت بتا رہا ہوں۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دنیا آخرت کے عذاب سے بچائے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ۔ جیسے ابھی ہمارے حاجی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایمان کس طرح لانا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ رسول کے ساتھ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ رسول کی اطاعت اور تابعداری کرنی ہے۔ جو کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول کی رسالت پر ایمان کا مطلب بھی یہ ہے۔ رسول کے ساتھ محبت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہے؟ بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورۃ فرقان کے اندر آتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول الکافر یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ فرمایا جو کافر لوگوں ہیں وہ اپنے انگلیوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ میں سارے راستے چھوڑ دیتا پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ چھوڑتا۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ یہی راستہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ راستہ وہی راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا راستہ بھی وہی ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرح بلانا۔ اور قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کے اندر، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے فضیلت والی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اعلیٰ اور افضل بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو صرف اور صرف اپنے اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ڈوبیاں تارنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹیاں اور بیٹے دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظروں کے لائق نہیں ہے، کوئی نیازوں کے لائق نہیں ہے، کوئی غائبانہ طور پہ سننے اور جاننے والا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہے تو کون ہے؟ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ یہ صفات کسی انبیاء کی نہیں، صدیقین کی نہیں، شہداء کی نہیں، اولیاء اللہ کی نہیں، وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے دین کو اپنانا ہے، انہی جیسے عمل کرنے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک جب ہم نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، ہم یہاں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے
इनाम किया। इनाम वाले कौन है? अल्लाह पाक ने कुरान हकीम के अंदर बयान किया कि इनाम हासिल करने वाली 4 हस्ती, 4 जमातें, अनम अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। वो दुनिया आखिरत के अंदर कामयाब हुए। और अल्लाह पाक ने बताया कि 3 बुनियादी काम थे जो उन्होंने किए, जिनकी वजह से उनको दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी हुई। पहला उनका काम ये था कि उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, इस बात की दावत दी कि मखलूक से आस उम्मीद हटा कर किस पे लगा लो? अल्लाह पे आस उम्मीद लगा लो। अल्लाह का तारफ़ कराया, अल्लाह की अज़मत और शान को बयान किया, अल्लाह की किबरियाई को बयान किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह तुम्हारा वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, वो ऊँघ से पाक है, वो नींद से पाक है। उन्होंने लोगों के सामने ये बयान किया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान आलिमुल गैब व शहादत हुवर रहमानुर रहीम। वो अल्लाह तुम्हारा वो है जो पोशीदा और ज़हर का जानने वाला है, वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उन्होंने लोगों के सामने इस बात की दावत दी, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारा वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, इल्ला हुवा, मगर कौन है? वही अकेला अल्लाह। जब उनके सामने अल्लाह की अज़मत और शान बयान की, खालिक की शाज़ोरी बयान की और मखलूक की कमज़ोरी बयान की, और अल्लाह पाक कुरान हकीम के अंदर जहाँ अपनी ये सिफ़त खालिक होने वाली बयान करते हैं, उसके फ़ौरन दूसरी सिफ़त बयान करते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खालक़कुम, अल्लाह तुम्हारा वो है, इलाह तुम्हारा वो है, महबूद तुम्हारा वो है, रब तुम्हारा वो है, इबादत के लायक वो है, सजदे के लायक वो है, रकू के लायक वो है, क़याम के लायक वो है, ग़ैबाना तौर पे शोर पुकार को सुनने और जानने वाला वो है, बेटे और बेटियां देने वाला वो है। खालक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। इलाह की पहली दलील क्या है कि इलाह वो हो सकता है जो खालिक हो, और इसके साथ ही फरमाया सुम्मा राज़क़कुम, सिर्फ पैदा नहीं करना बल्कि अपनी मखलूक जिसको पैदा किया गया है उसको रोज़ी रिज़्क़ का बंदोबस्त भी किसने करना है? उसी ने करना है जो खालिक है। जो खालिक नहीं वो इलाह नहीं, जो खालिक नहीं वो किसी का रब नहीं हो सकता, जो खालिक नहीं वो सजदे के लायक नहीं, जो खालिक नहीं वो गैबाना तौर पर सुनने और जानने वाला नहीं, जो खालिक नहीं वो आलिमुल गैब नहीं, जो खालिक नहीं वो डूबियाँ तारने वाला नहीं, जो खालिक नहीं वो किसी को बेटे बेटियाँ देने वाला नहीं, जो खालिक है वही तमाम सिफ़ात का मालिक है। तमाम सिफ़ात के अंदर वो यकता और अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। दूसरी फरमाया, पहली बताई कि अल्लाहुल्लज़ी खालक़कुम, अल्लाह तुम्हारा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा राज़क़कुम, और तुम्हारे रोज़ी रिज़्क़ का बंदोबस्त किया। अब ये रोज़ी रिज़्क़ का बंदोबस्त करना, इसके लिए भी बहुत सारी आप गौर व फिक्र करें कि रोज़ी रिज़्क़ का बंद, जो हमारे इधर मेहमान नवाज थे, सबसे पहले उन्होंने इन लोगों का जजमेंटी तखमीना लगाया कि कितने अफराद का मैंने खाना तैयार करना है। अब ये तो चंद लोग हैं, वो कितनी बड़ी अजीम हस्ती है जी, वो इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी मखलूक, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, कीड़े पतंगे हैं, सब के रोज़ी रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है, और हम लोगों को दावत भी देते हैं। और अजब कमाल है कि दावत देते हैं तो वो दावत सिर्फ ज़ुबान तक होती है, वो बात हमारे दिल के अंदर, हम आज तक हमारे दिल के अंदर भी नहीं उतरी। मिसाल के तौर पर इसी रोज़ी रिज़्क़ को लें कि रोज़ी रिज़्क़ के लिए ये भी ज़रूरी है कि जानना चाहिए कि मेरी मखलूक कितनी है जिसके मैंने रोज़ी का बंदोबस्त करना है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, उन्होंने क्या क्या खाना है, ये सब कुछ भी। और जो ज़ात
اتنی بڑی مخلوق کی روزی رزق کا بندوبست کرنے والی ذات ہو، وہ اس بات پہ قادر بھی ہو کہ ان تک یہ روزی رزق پہنچانا بھی ہے، اور وہ ہستی، وہ ذات اس بات پہ بھی قادر ہو کہ جو اس کے روزی رزق ہے، جو ان کی ضروریات ہیں، اس کے پاس وہ ان کا سامان وافر مقدار کے اندر موجود ہو، اس کو کسی سے ادھار بھی نہ لینا پڑے، اور اس کے دربار میں کوئی جمعے اور اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہے، کوئی دن رات کا فرق بھی نہیں ہے، وہاں یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس قوم سے تعلق ہے، کس نے بھیجا ہے، اور اس عمر میں آج تک تم کہاں پھرتے رہے، آج تمہیں یاد آیا۔ یہاں یہ مینا اور تانا بھی نہیں دیا جاتا۔ کتنا بڑا مہربان اللہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہم اسی روزی رزق پہ بات کرتے ہیں، جیسے ابھی سورۃ ملک کے اندر اللہ پاک نے بطور چیلنج پیش کیا اور ہمیں دعوت دینے والوں کو یہ طریقہ سکھایا کہ تم شرک اور کفر کے ایوانوں میں جا کے، چوکوں اور گلیوں اور بازاروں میں جا کے لوگوں سے یہ چیلنج کر دو کہ تم کہنے سے تو یہ کہہ دیتے ہو کہ پیرندہ پیر ہے، روشن ضمیر ہے، اللہ حجویری سادہ داتا دستگیر ہے۔ اللہ پاک فرمایا نہیں، جیسے ابھی وہ قوالی بنی ہوئی، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے دار کے سوالی، یہ سب تمہارا کرم ہے میرے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، تیرے در سے نہیں جاؤں گا خالی۔ یہ ساری جو نعتیں قوالیاں، اللہ پاک نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا، فرمایا اگر میں تمہاری روزی رزق کو بند کر دوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رزق نہیں دے سکتی۔ آگے فرمایا وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اے انسانوں تم غور کیوں نہیں کرتے، میں اتنا بڑا مہربان رب ہوں، اتنا بڑا روزی رزق کا مالک ہوں کہ میں تم سے کھانا نہیں مانگتا بلکہ تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر اس کے پاس جاتے ہو جو خود ملنگ ہے، خود وہ ضرورت مند ہے، خود وہ محتاج ہے، جس کو میں نہ کھلاؤں تو وہ کھا۔ بعض اوقات انسان کے اندر ایسی بیماری ہوتی ہیں، سب کچھ کھانا سامنے ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہیں کھا رہا ہوتا۔ اللہ پاک نے یہ بطور مثال دے دی کہ دیکھ لے تیرے پاس سب کچھ سامنے کھانے کے لیے موجود ہے، لیکن تیری طلب بار بار اصرار ہو رہا ہے، یار کچھ تو لے کر، کہتا نہیں، کوئی معدے کے اندر پرابلم ہے، میری نہیں طلب، میرا جی نہیں چاہ رہا، الٹا مجھے متلی اور کہہ آ رہی ہے کھانے سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھ لے، ہونے کے باوجود کس نے تیرا رزق بند کر دیا ہے کوئی ہستی ایسی کہ جو تیرا روزی رزق جاری کر دے؟ میں بند کر، اور تجھے آگے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق، بھوک کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی رزق، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی۔ اور ہماری تو شان یہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ یہ روزی رزق کا میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تمہارے اور ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے ساتھی، ہمارے دوست ہمارے دینی پروگراموں کے اندر شامل نہیں ہوتے، دعوت اللہ کے اندر شامل نہیں ہوتے، تو ان کی یہی مجبوری ہوتی ہے، بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیچھے کاروبار ہے، کام دھندہ ہے، آخر بچوں کے لیے بھی کمانا کھلانا ہے، تو پھر یہ دعویٰ ہم چھوڑ دیں، یہ لوگوں کو یہ دعوت دینی چھوڑ دیں کہ جب ہم لوگوں کو یہ متعارف کرا رہے ہیں کہ جس اللہ کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، جس رب کا ہمیں تعارف کرا رہے ہیں، وہ ہماری روزی رزق کا مالک ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یہ اللہ میرے کی شان ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے فراخ کرتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے کاروبار کے اندر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہوتی ہے، لاچار ہوتی ہے، تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کاروبار باندھ دیا۔ یہی فرق ہے کہ اس کا ایک غلط نظریہ ہے کہ وہ کسی ذات پہ آس امید لگائے ہوئے ہے کہ کسی نے میرے کاروبار کو باندھ دیا ہے۔ یہ ڈر تجھے بھی تو ہے کہ اگر میں نے یہ دکان نہ کھولی تو میرے رزق میں بھی کمی آ جائے گی۔ تھوڑا سا غور کر کہ کیا تیرے ذہن میں ہے، کیا تو سوچ رہا ہے، کتنا تیرا کچا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدوں کو پختہ بنا۔ اگر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب ہی میرا رب العالمین ہے، میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو ہمارا آئندہ یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو
कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस्समाए वल अर्ज़, कौन सी वो हस्ती है जो तुम्हें ज़मीन और आसमान से रिज़्क़ देती है। अम्मन यमलिकु समा वल अबसार, तुम्हारी आँखों और कानों का मालिक कौन है। मैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदे से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा निकालने वाला कौन है। मैं युदब्बिरुल अम्र, पूरी कायनात का निज़ाम आ गया कि कामों की तदबीरें कौन करता है। कभी सर्दियाँ, कभी गर्मियाँ, कभी रातें बड़ी दिन छोटे, कभी दिन बड़े रातें छोटी, कभी बहार, कभी बरसात हैं, कभी गर्मी शदीद, कभी शदीद सर्दी। किसी को औलाद है, किसी की नहीं है, किसी को दौलतमंद कर दिया, किसी को फ़कीर कर दिया, गरीब कर दिया, किसी को बीमार कर दिया, किसी को तंदुरुस्त कर दिया। ये पूरा निज़ाम कायनात किसके हाथ में है। मैं युदब्बिरुल अम्र, ये सारे कामों की तदबीरें कौन करता है। तो मुशरिकीन मक्का भी क्या कहते थे, सब कुछ अल्लाह। तो जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर जब तुम अल्लाह को रोज़ी रिज़्क़ का मालिक समझते हो, अल्लाह को खालिक समझते हो, ज़मीन आसमान का मालिक भी उसी को समझते हो, ये तमाम सिफ़ात जब अल्लाह की तुम मानते हो, तो फिर ये 360 किस लिए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, यकूल हाउला शफ़ाना इंदल्लाह, असल बात यह है कि हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे हमारी सुनता नहीं, इनकी लौटाता नहीं, ये अल्लाह से हमें लेकर देते हैं। बिल्कुल भी आई नहीं। आज हमारी कौम का भी यही नज़रिया है। जब हम इनसे कहते हैं कि ये अब दरबारों पे, मज़ारों पे, कब्रों पे, आस्थानों पे क्यों जाते हो, इन हस्तियों के पास क्यों जाते हो, वो तो वफात शुदा हैं, ना वो तुम्हारी सुनते हैं, ना जानते हैं, ना उनको पता है, ना आता है, ना वो कबूल करते हैं, ना ये ताकत रखते हैं उनके इख्तियार में। जब ज़िंदगी में कुछ नहीं था तो वफात के बाद तो उनके पल्ले है ही कुछ नहीं। तो ये सब कुछ क्यों है। वो कहते हैं जब हम इनके पास जाते हैं, इनको सजदे करते हैं, इनकी नज़रें देते हैं, इनकी नियादें देते हैं, हम ये खुश होते हैं, राज़ी होते हैं। अल्लाह हमारी नहीं सुनता, इनकी नहीं लुटाता, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, हमें अल्लाह से ये ले कर देते हैं। वही नज़रिया। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे महबूब, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे महबूब ऐलान करो, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ऐसे शरीकों से भी पाक है कि जो किसी के कहने से दे। इसलिए यही गलत फहमी है, यही मुगालता है आज लोगों को कि ये बड़े बड़े उलमा ये चक्कर देते हैं लोगों को, ये मुगालता देते हैं कि ये जो हस्तियाँ बड़ी, अली हजवेरी साहब हैं, ये बहु सुल्तान साहब हैं, ये इमाम बरी साहब हैं, ये शबाद कलंदर साहब हैं, ये वो हस्तियाँ, कल क़यामत का दिन होगा जब हम इनकी परस्तिश और पूजा करते हैं, हमें इनको राज़ी करते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हमारी ये क्या करेंगे, हमें ये हमारा बचा करेंगे, हमें जन्नत में ले जाएंगे। इसीलिए लोगों ने ये कहानियाँ बनाई हुई हैं कि ये लाहौर अली हजवेरी साहब की नगरी है, जहाँ ये बाउ सुल्तान साहब की नगरी है, जो इमाम बरी साहब हैं उनकी ये इस्लामाबाद उनकी नगरी है, मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया साहब की नगरी है, डेरा गाजी खां सखी सरवर साहब की नगरी है, पाक पतन बाबा फरीद साहब की नगरी है, ये जो सिंध है ये शबाद कलंदर की नगरी है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं हम ऐलान कराएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, तुम्हारे रब कहार की बादशाही है। तो अल्लाह कहार को किसने पूछना है। जिन्हें अली हजवेरी साहब लाहौर वालों को लेकर जन्नत में चले जाएंगे, बाउ सुल्तान साहब झांग वालों को जन्नत में लेके चले जाएंगे, इमाम बरी साहब इस्लामाबाद वालों को लेके जन्नत में चले जाएंगे, सखी सरवर साहब डेरा गाजी खां वालों को जन्नत में लेके चले जाएंगे, शबाद कलंदर साहब सिंध वालों को लेके चले जाएंगे, पाक पतन वाले फरीद साहब पाक पतन वालों को लेके चले जाएंगे, बहाउद्दीन ज़करिया साहब मुल्तान वालों को लेके जन्नत में चले जाएंगे। जो पीछे रह जाएंगे, काली कमली वाले की सवारी आएगी, उनको जन्नत में लेके चली जाएगी। अल्लाह पाक देख रहे हैं कि मैंने किसका हिसाब करना है, मैं कहीं तो लेखा करना है, पीछे रही आई कोई नहीं चाहिए लेखा। क्या अल्लाह पाक का ये क़यामत का मंज़र, अल्लाह की बादशाही, अल्लाह की हकमियत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की शान का यही माना मफ़हूम है, ये क़यामत का यही मंज़र है। यही लोगों ने ये किस्से और कहानियाँ बना के लोगों के अंदर ये पैवस्त किए हैं, उनको मुगालता दिया है, धोखा दिया है। इसलिए ये आज ना कुरान सुनते हैं, ना अल्लाह की बात सुनते हैं, ना इनके दिल के अंदर आखिरत की कोई फ़िक्र है, ना इन्होंने आखिरत के मुतल्लिक़ कभी सोचा है, ना इनके जन्नत के हसूल की तलब है, ना
जहन्नम का दिल के अंदर डर है। इसलिए इस बात की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि तुम्हें और हमें अल्लाह पाक ने ये समझ दी है कि हमने उनकी ये गलत फहमी को दूर करना है, अपने रब का तारफ़ कराना है, अपने रब की शाज़ोरी उनके सामने बयान करनी है, मखलूक की कमज़ोरी बयान करनी है। हमारी अपनी निजात के लिए ये बात ज़रूरी है। और हमने अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को, जिस तरह हम दुनिया की उनकी आराइश और आराम के लिए मेहनत करते हैं, कैसा वो बेदर्द वालिदैन हैं जो अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चों के लिए ये नहीं सोचता कि उनकी आखिरत बेहतर हो जाए, वो जन्नत के अंदर जाएं, जहन्नम से बच जाएं। अपने आल औलाद, बीवी बच्चों से लेकर पूरी कायनात की इंसानियत तक दिल के अंदर हमदर्दी हो, तड़प हो, ये जज्बा हो, ये शौक़ हो, और अल्लाह से मदद मांग के हमने ये दावत अल्लाह का काम करना है, इन तक दावत को फैलाना है। इसी में हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह पाक आपको भी, मुझे भी ये दावत जब तक हमारी ज़िंदगी है, इस दावत और तबलीग के लिए हमें अल्लाह पाक तौफीक दे, इसी पे ज़िंदा रखे, इसी पे मारे, और ऐसा अक़ीदा ईमान और इस दावत तौहीद पर हमारी इस्तकामत हो। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।